ہیں ہمارے بڑے انہیں نفلی روزہ رکھنے سے منع کرتے. کیوں؟ وہ خدمت نہیں کر سکتے. پھر جو صرف اس اہتمام سے چلے کہ اس کا صرف مقصد ہی نفلی روزے ہیں، وہ اپنے گھر سے صرف یہی سفر کر کے آئے یا اپنے مقام پہ، اپنے گھر پہ، اپنی جگہ پہ صرف یہی عمل، اسی عمل میں رہے کہ وہ نفلی روزے رکھے. میں بڑی خاص بات بتا رہا ہوں، ورنہ کیا ہوگا؟ اس میں ایک وضاحت بتاتا چلوں. بعض اوقات بندہ نفلی روزے رکھتا ہے اور فرائض اس سے چھوٹ جاتے ہیں، اور رزق حلال بہت بڑا فریضہ ہے. میں نے ایک خدمت طے کی ہے، اس کا معاوضہ طے کیا ہے، یا معاوضہ نہیں، میں نے اپنے آپ کو کسی کام، کسی خدمت، کسی محنت کے لیے پیش کیا ہے اور طے کر لیا ہے. اب اگر میرا جسم کا نظام ایسا ہوا جیسے موجودہ گرمیاں ہیں، تو اگر اس خدمت میں کمی واقع ہوئی تو وہ خدمت فرض تھی. کیوں؟ اس سے طے تھا اور یہ نفل تھے. میں آپ کو ساری وضاحتیں بتا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو صرف طے کرتا ہے کہ میں نے سفر اس لیے کیا ہے کہ میں، جیسے اس مہینے سے انشاءاللہ ہم باقاعدہ تسبیح خانے میں ایام 20 کے روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں، سحری، افطاری، اور رات کو ساری رات سورۃ فاتحہ، ننگا سر ننگا آسمان. لیکن یہ شرط خواتین کے لیے نہیں. اس کی بہت زیادہ تاثیر ہے، اس کی بہت زیادہ طاقت ہے اور بہت زیادہ قوت ہے. جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے وہ سارے قرآن کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کے لفظ لفظ کو پڑھتا ہے، حرف حرف کو پڑھتا ہے، جز جز کو پڑھتا ہے، اور سارے قرآن کو پڑھتا ہے جو ان راتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کیوں؟ جو سارے قرآن میں ہے وہ سب سورۃ فاتحہ میں ہے. جو سب سورۃ فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. جو بندہ بسم اللہ کے ساتھ ان راتوں میں کھلا اور بہت زیادہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو سارے قرآن کی تاثیر اس کو ملتی ہے، اور قرآن کی ایک ایک آیت پہ جو وعدے ہیں اللہ کے، ایک ایک آیت پہ جو اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل ہے، وہ سارا کا سارا اس کو ملتا ہے جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے. کھڑے ہو کے پڑھ لیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، درمیان میں کوئی حاجت ہو وہ پھر باوضو ہو جائیں، اور اس کو بہت زیادہ پڑھیں. آپ چاہیں تو 2 نفل پڑھ لیں، نفل کی نیت باندھ لیں، اور اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار کریں، بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. ہاں 2 نفل کر لیں، اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار کریں. سورۃ فاتحہ کا بھی تکرار کر سکتے ہیں بہت زیادہ، یعنی ایک ہی نفل میں 500 بار سورۃ فاتحہ، 200 بار، 100 بار، پھر اگلی سورت ملا کر رکوع، پھر سجدہ، پھر اگلی رکعت، پھر اس میں سورۃ فاتحہ کا تکرار، مسلسل سورۃ فاتحہ پڑھ رہا، پھر اس کے بعد کوئی سورت ملا کے رکوع سجدہ. یہ 4 رکعت اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں. طاقت بہت ہے، فیصلے ہو جاتے ہیں. راتوں میں ہم راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. عالم سو رہا ہے. کل میں ایک چینل کو پروگرام دے رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے رات کو دیر سے سونے کے کوئی نقصانات. میں نے کہا ایک اللہ والے تھے، وہ کہتے تھے رات کو یا کنجری جاگتی ہے یا کتا جاگتا ہے، یا پھر اگر کوئی تیسرا جاگتا ہے تو رب کو منانے اور رونے والا جاگتا ہے. رب کو منانے والا، رونے والا، بلکنے والا، تڑپنے والا، سسکنے والا، وہ پھر جو ہے وہ جاگتا. یہ راتیں وہ ہیں جو پھر آپ کی نسلوں کے لیے فیصلے کرواتی ہیں، نسلوں کے لیے. میں نے کئی دفعہ کہا میں اپنے بڑوں کے مزارات پہ جا کے بیٹھتا ہوں نا، خاموش ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور کھو جاتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں اعمال تھے، اور میں نے آپ ان لوگوں سے سنا جنہوں نے آپ کو دیکھا اور آپ کے ذاتی مشاہدات میں پڑھا، اور خوابوں میں نے آپ سے ملاقاتیں کر کے آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ آپ ہمارے لیے بہت کچھ چھوڑ گئے.
बरकतें अमाल की अल्लाह के खजानों से लेके ये जो रातें हैं और जो दिन है, दिन का रोजा और रात की तिलावत, मेरी आपके तो 3 दिन की है। इस दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने 40 साल ऐसे गुजारे। हाँ, 40 साल ऐसे गुजरे। और ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिनकी रात मुसल्ले पे सवारी होती थी, रात सवारी मुसल्ले पे होती थी और दिन की सवारी घोड़े पे होती थी। जगह जगह फिर फिर के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे। ऐसे लोग अगर आप ये कर लेंगे तो इसका जो फैसला है वो नस्लों तक चलेगा, नस्लों तक चलता है। नस्लें आबियारी पाती हैं, नस्लें बरकत पाती हैं, नस्लें रिस्क पाती हैं, नस्लें खैरें पाती हैं, आफियतें पाती हैं और नस्लों में रिस्क तकसीम होता है। और दोनों रिस्क तकसीम होते हैं इसमें, एक रिस्क रूहानी, एक रिस्क जिस्मानी। रिस्क रूहानी सारे सजदे, सारी रूहानियत, सारी इबादतें, सारी तस्बीहां, सारे हकूक, सारी जिंदगी, जिसको बंदा कहता है कि वली की जिंदगी है, यह रिस्क रूहानी है। और रिस्क जिस्मानी सवारियां, घर, दौलत, इज्जत, वकार, बरकत, शान और शौकत। दुनिया में सारी महंगाइयां आ जाएं, इसके लिए महंगाई नहीं, गैब से इसकी जरूरतें, इसके लिए आफियतें, खैरें, बरकतें। ये रिस्क जिस्मानी है। क्यों? रोजे के नाम पे आप रिस्क जिस्मानी का मुजाहिदा करते हैं। गौर से समझें, रोजे के नाम पे रिस्क जिस्मानी का करते हैं आप मुजाहिदा, रोजे के नाम पे। तो अल्लाह कहता है तूने मेरे नाम पे भूखा रहा, फिर मैं तुझे भी खिलाऊंगा, तेरी नस्लों को भी खिलाऊंगा। क्यों? मेरा अल्लाह कहता है मैं किसी का एहसान का बदला देता हूं। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान है, मैं बदला दूंगा। तुमने मेरी खातिर भूख प्यास भूख मेरी खातिर, ये मौजूदा आपके इन इलाकों में तो हब्स गर्मी है बहुत ज्यादा। अभी सावन चल रहा है, अभी तो बादू में आना है, बादू में तो हब्स गर्मी और बढ़ जाती है। 1 महीना हब्स गर्मी का पड़ा है। तो इस कुर्बानी के एवज में फिर अल्लाह देता है, एवज में देता है। एक बाबा जी थे तो वो अय्याम 20 के रोजे रखते थे, तो अपनी वसीयतों में एक चीज लिखी और अपनी नस्लों को कहा कि अय्याम 20 के रोजे न छोड़ना, मैंने इन रोजों के जरिए से तुम्हारी और तुम्हारी नस्लों का रिस्क अल्लाह से मनवाया है, वुसअत मनवाई है, बरकत मनवाई है, खैरें मनवाई है। मैं एक मुल्क में था तो सफर कर रहा था गाड़ी में, जिस बंदे की गाड़ी थी उसने बड़े काम की बात बताई। कहने लगा मैंने भूख के दौरान गुस्सा ना करने की ट्रेनिंग की है, मशक की, भूख के दौरान गुस्सा ना करने की। तो रोजा बहुत लंबा रोजा। एक बाबा जी थे, 2-3 वो दोस्त लोग थे, उन्होंने अपने पीछे एक बैग लटकाया हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा पत्थर था। दिन को रोजा रखते थे, रात सारी इबादत करते थे और कहते थे कि पत्थर सोने का बन जाएगा, ये पत्थर सोना हो जाएगा। किसी अल्लाह वाले की जेर निगरानी नहीं थे और फिर मुसलसल मुजाहिदा करके भूख की वजह से उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था कि थोड़ी सी उंगली लगती थी तो हजारों वोल्टेज के करंट लगता था और बहुत ज्यादा गुस्से में आके वो कर गुजरते थे जो गुमान में नहीं था। तो अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है। सूरत फातिहा, इय्याका नअबुदु, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर सूरत फातिहा में आप अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह इनाम दे, अनअमत अलैहिम, इनाम दे, मुझे इनाम दे, गैरुल मग़ज़ूब, गज़ब न दे। कोई नाराजगी, कोई बर्बादी, कोई नाकामी, परेशानी, कोई हादसा, ये गज़ब है। कोई पशेमानी, कोई ऐसी चीज जिसमें पछतावा हो, जिल्लत, इल्लत, किल्लत, ये गज़ब है, सारा गज़ब है। गैरुल मग़ज़ूब, अल्लाह गज़ब से बचा, अपनी नाराजगी से बचा, गैरुल मग़ज़ूब, गज़ब से बचा।